Dear listeners, welcome to Star on LMR with RJ Ramya. Ungal Yosane, N-O-S-E. On this show, we talk to high achievers and draw inspiration from their stories. In today's world, what is the most talked about thing in London? Yeah, guessed it right. The virus. London Malayalam radio la? Music, of course. But can these two come together? That would be something new. புதுசா இருக்கும்ல? Indeed. இன்னைக்கு நாம கேட்க போறது எல்லாமே புதுசு. ஒரு புது ஸ்ருதி, ஒரு புது ஆலாபனை, yes, even ஒரு புது virus. Are you as excited as I am to find out more? Without delay, let's welcome the greatly talented and successful musical duo, Mr. Vinod Venugopal and Mrs. Reshmi George, to our show in the duetto Pudusu. Here we go. Welcome, ma'am and Hi, sir, hi. to our show. Hi, Ramya. Thank you Hi. for that lovely intro. It was very nice. It's really a pleasure to have you both on our show. Really. Thank you very much for coming. How are you guys? Good, good. Super நல்லா இருக்கும். Lovely. Excellent, excellent. So, I recently came across a quote. An engineer by education, entrepreneur by choice, and a musician by passion. இது யாரா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இது? எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே. இவரா So, தான் let's இருக்குமோ? go back. And now, Let's go back a bit. யார் இது and when did your professional paths cross? அது கண்டிப்பா அது வந்து வினோத் தான். இத்தனை கரியர்ல இவ்வளோ எல்லாம் இருக்கு. முன்னாடி இந்த மியூசிஷியனுக்கு முன்னாடி போடுறதுக்கு இவ்வளோ இருக்கு. எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சிங்கர் அவ்வளவுதான். பட் என்ன சொல்ல, நான் வந்து வினோத சந்திச்சு போன 2014 நினைக்கிறேன்ல நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. ஸோ அப்பதான் நான் அது கூட சொல்லிடுறேன், என்ன வந்து ஆடிஷன் எல்லாம் பண்ணி தான் எடுத்தாரு. Wow. அது நான் சொல்றேன் ஏன் ஆடிஷன் அப்படின்னா, I got to know her through a reference. We have a small music group. So அதுல வந்து one of the persons there said my relative is also singing. So அப்படி எனக்கு ரேஷ்மி பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. Right. ஸோ ஜெனரலா ஒரு சிங்கரை வந்து பேசச்ச நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், வாங்க ஒரு ஷோக்கு வாங்க, வை டோன்ட் யூ சிங், லெட் மீ ஹியர் யூ அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் சொன்னேன். ஆடிஷன்லாம் இல்ல, இது ரொம்ப சீன் இதெல்லாம். இல்லப்பா அப்படி இல்ல. அப்ப அவ அனுப்பட அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து என்னோட பாட்டெல்லாம் ரீச் ஆயிருக்கு. பட் இருந்தாலும் அவர் ஒரு ஆலாப்பனான்ற ஒரு பிராண்டட் ஆர்கனைசர் இல்லையா, அந்த ஒரு கெத்து காமிக்க. Professionalism. That's nice. That's nice. இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, யாருக்கும் வந்து பாடின பாட்டு தெரியும், பாடினது யாருன்னு தெரியாது. Correct. Okay. That's something, yeah. A lot of people. Yeah, we'll talk about it. Yeah, Yes, we'll talk about it later. But so that was one of the reasons. So Reshmi, I never connected Reshmi to the singer who had sung that song. So எனக்கு Reshmi வந்து ஒரு singer who was asking for a chance. So 2014 தான் நான் வந்து வினோத் கூட அந்த ஆலாப்பனால நான் பாட ஆரம்பிச்சேன். அன்னையில இருந்து அது கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப கூட it was just one or two shows பாடி. அப்புறம் then there was a big show which happened in Wellington, Kunur. It was a live KS Chitra live அப்படின்னு சொல்லி racing day ன்னு சொல்லுவாங்க. That is when MRC, Madras Regimental Center, one of the oldest regimental centers, that was formed on that day. So on the racing day க்கு வந்து we were invited to perform inside that quadrangle. அந்த ஆர்மி குனூர்ல ரோஜா சினிமாலாம் பார்த்திருப்பீங்க. அது ஒரு பெரிய ஆனர் இன்ஃபேக்ட். ஸோ அது வந்து சித்ரா சேச்சியோட ஷோ and it was my band orchestra and I had organized the whole thing. Fabulous. So adiliyum Reshmi had come and that was the first big show we did together. But actually Reshmi வந்து we became very good friends after the floods. And Reshmi was one of the rescue operations I did during that time. So avanga flood full avanga area வந்து was totally flooded. She was cut off, phones la signal illa, onnume illa. Her sister called me and அப்படி நான் போய் அவங்களுக்கு அட்ரஸ் தெரியல, தெருவா மனசுக்குள்ள எல்லாம் பாடி அலைஞ்சாரு. அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது வந்து எப்படின்னா, அங்க போய் சிஸ்டர் gave me one address, okay, and that address and that place had no connection. சோ அங்க போய் இந்த மாதிரிங்க சிங்கருங்க அப்படின்லாம் கேட்டா யாருக்கும் தெரியல. அப்போ ஒரு வயசானவர் வந்து இருந்தாரு, பாட்டு பாடியிருக்காங்களா, சினிமால பாடியிருக்காங்களா, ஆமாங்க என்ன பாட்டு அப்படின்னு.
அப்ப உடனே நான் பாடுறேன் மனசுக்குள்ளே இதெல்லாம் எப்படி நீ வரைக்கும் தண்ணியில நின்னு நான் அவருக்கு மனசுக்குள்ளே தாகம்லாம் சாதகம் அப்ப பண்ணிருந்தா எவ்வளவு பெரிய சிகரெட் இருக்கலாம். அப்புறம் அவர் வந்து அங்க இருக்காரு, அங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. நான் போறேன் வாட்டர் லெவல் இஸ் கோயிங் அப். So it came waist level கிட்ட வந்துருச்சு. அப்போ உள்ளே பவர்லாம் இல்ல. It was around 7 o'clock in the evening. It was pitch dark. So someone came from inside, தம்பி அங்க போகாதீங்க, அங்க ஏரி திறந்து விடுறாங்க, திருப்பியும் தண்ணி வரப்போகுது, அங்க போகாதீங்க அப்படின்னு. சரி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோமே, அங்க போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு போய் ஒருத்தரை கேட்டா, இங்க வந்து இருக்காரு ஆனா அவங்க டான்சர் அப்படின்னு. அந்த தாத்தாவை திட்டுன்னு திட்டினானா மனசுல. அப்புறம் அப்படி கண்டுபிடிச்சு then from that place it was totally flooded. The area though where she was staying was comparatively okay, but the approach roads were totally flooded, and no power, nothing. So again then at that point of time I was staying, my parents were staying with me. அப்போ என்னோட வீடு ஃப்ரீயா இருந்தது. So she shifted here for about 10 days. She was staying here. Okay. So ஆபத் பாந்தவனா வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம். Lovely story. அது கேக்கலல, என்ன சொன்னா கேக்கலல, அப்பவே பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கணும். விடாது கருப்பு. Beautiful start sir. Thank you ma'am. So இதே மாதிரி ஒரு கோட் மேம்க்கு கொடுக்கணும்னா நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க சார்? Music. I think that's what defines her, because that's what she is. Music tavara, I don't think she ever had a life outside music. So everything centered around music, right from her younger days. Appa vandu or music teacher. So அப்படி எல்லாமே musicல இருந்து சல்சமே சொல்லுவேன். அதனால that's also a drawback. ஏன்னா மியூசிக்ல இருந்து you also need to have other, you need to market yourself. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பேஸ்மெண்ட் வீக். So வீக்ல பேஸ்மெண்டே இல்ல. So அதனால music. So அதோட positives இருக்கு, negatives இருக்கு, but yeah, she's an amazing musician. So fabulous. So அதேதான் நான் இப்ப கேட்க போறேன் மேம் கிட்ட. ஒரு மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல வளர்ந்துருக்கீங்க, because it was sir சொன்ன மாதிரி, and we also know that your father is a very renowned music director and very great person. So அதுல it is a blessing indeed to come up in that family. But what are the internal attraction ungalka, because not every musical family has children coming up in the same field illa. So andha idhula ungalku enna internal attraction that pulled you towards music? இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி நானும் எனக்கும் மியூசிக்ல இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட். ஆக்சுவலி நான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தேன். பட் என்னோட ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் அவங்க எல்லாம் சொல்லி அதுல விடாம எங்க அப்பா வந்துட்டு இது கொண்டு வந்தாரு. எனக்கு நீங்க பாட்டு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அது என்ன நம்மள அறியாமலே உள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு இது கேள்வி ஞானம் இருக்கு. ஒன்னும் கத்துக்கல நான் பெருசா. அப்பா வந்து ரொம்ப திட்டி அடம் பிடிச்சு கொஞ்சம் ஏதோ கத்து கொடுத்ததுதான். மத்தபடி எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது. பட் கேள்வி ஞானம் இருக்கு. எது சொன்னாலும் எனக்கு அது உடனே எனக்கு கிராஸ் பண்ணி அது பாடுறதுக்கான அதே மாதிரி இப்ப ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நிறைய வாட்டி டியூன் மாத்திட்டே இருப்பாங்க. இப்படி பாடுங்க, அது ஒரு டியூன் நம்ம மைண்ட்ல ஏறிச்சுன்னு அது மாத்தி பாடுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி. பட் எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். எத்தனை தடவை அது மாத்தி ஏறதே எவ்வளவு கஷ்டம்னு சில பேருக்கு தெரியுமா? அதுக்கு நான் இருக்கேன். நீங்க டியூன் ஏறணும், டியூன் ஏறி அதை வந்து மாத்தரிச்சு அதை புது டியூனை கேப்சர் பண்ண இட்ஸ் ரியலி டஃப். எத்தனை வாட்டி வந்து மாத்தினாலும் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா. எனக்கு வந்து ரெக்கார்டிங்ஸ்ல பாடுறது எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்டா. ஸ்டேஜ் ஷோஸை விட எனக்கு வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். அதுதான் அப்பா நான் பிறந்த போது இருந்த மியூசிக் தான் கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா வீட்டுல அப்போலாம் ரெக்கார்டிங்ஸ் நடக்கும் ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ராவோட. ஸோ பிறந்த குழந்தையில இருந்தே நான் அந்த சங்கீதம் தான் கேட்டு வளர்ந்துருக்கேன். அது என்ன அறியாமலே உள்ள போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நான் சின்னதுல இருந்த ஜானகி அம்மாவோட சாங்ஸ், ஜானகி அம்மானா எனக்கு கடவுள் மாதிரி, அந்த அளவுக்கு பாசம் எனக்கு. அவங்களோட குரல், அவங்க பாடுறது கேட்டு அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் அதெல்லாம் கேட்டு அப்படியே உடம்புல ஊறி போச்சு. அது அப்படிதான் பாட்டுனா எனக்கு அவங்க மேல இருக்கிற அந்த ஒரு அஃபெக்ஷனும் வந்து என்ன பாட்டுல தள்ளிச்சுன்னு சொல்லலாம். Definitely. So yeah, நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு ரோல் மாடல் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க தானே, they just pull you to that field. Fabulous. So sir, உங்களை பத்தி யோசிக்கும் போது சின்ன வினோத் எப்படி நிறைய மெடல்கள், மியூசிக் ஷோஸ் அதெல்லாம் பாடி பிரைஸ் எல்லாம் வாங்கி அந்த மாதிரியா?
ரொம்ப பாப்புலரா இருந்தீங்களா? நான் ரொம்ப 12th வரைக்குமே சின்ன வினோதா இருந்தேன். பிகாஸ் ஒரு 4 feet தான் ஹைட் அப்போ. So yeah, I got the best outgoing, most popular outgoing student of my school. 12th standardல போறச்ச. So ரொம்ப நிறைய மிஸ்டிவஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இது. அது இப்பவும் எந்த குறைச்சலும் இல்ல. எனக்கு ஆமா ஸ்கூல்ஸ்ல அப்பெல்லாம் வந்து I completed my 12th in 88. So அப்போ and being inside IIT campus, Kendriya Vidyalaya IIT campusல தான் படிச்சேன். You were in fact my junior இல்லையா? ஆமா. So ஆமா. So அப்போ அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து மியூசிக் அப்படின்னா ஸ்கூல்லயே வந்து you could only sing patriotic songs or you should sing classical. Cinema songs was a big no. It was totally not allowed. And வீட்லயும் வந்து அப்படிதான். பாடினா கர்நாடிக் மியூசிக் இல்லாட்டி சினிமா மியூசிக்லாம் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. So பட் அதான் 12th வரைக்கும் அப்படிதான். சினிமா பாட்டெல்லாம் ஜாஸ்தி பாடுறது கேட்போம், பட் பாடுறதுக்கு தேவை நோ அவென்யூஸ். இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் அன்னைக்கு இல்லை. ஸோ அப்படி ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் பசங்க கூட உட்காந்து இருக்கிறச்ச பாடுறது அந்த மாதிரி தான். Then collegeல வந்தப்போ I started singing in intercollegiate culturals. So that was all without my parents' knowledge actually. Combined study ன்னு போயிட்டு இதுக்கு போறது. So அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆயிருக்கு. And we did manage to win couple of intercollegiate வந்து competitionsல, ஒரு state level competitionல also I came runner up and it was good fun. So அப்படிதான் மியூசிக்ல வந்தேன். Excellent. Super. Ma'am, நீங்க வந்து டாப் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ், இளையராஜா சார், S.A. ராஜ்குமார் சார், பரத்வாஜ் சார் எல்லார் கூடயும் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா உங்க ஜேர்னில ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் அமேசிங்கா இருக்கு, அது வந்து எப்ப நான் யோசிச்சாலும் இதுதான் comes to my mind அப்படின்னு சொன்னா எதை சொல்லுவீங்க? And we would like to know that please. அது வந்து கண்டிப்பா நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டுயட் தான் சொல்லணும், எஸ்பிபி சார் கூட. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாங்கா என்னோடது. நான் பாட இருக்கும்போது S. ராஜ்குமார் மியூசிக், நான் பாட இருக்கும்போது அவர் பாடி முடிச்சுட்டு யாரு பாட போறாங்கன்னு கேட்டு உள்ள வந்து ஒரு புது பொண்ணு பாட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவர் உள்ள வந்து பிளெஸ் பண்ணிட்டு போனது வந்து அந்த பிளெஸிங் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு. அதுதான், ஏன்னா அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அதுவே வந்து எஸ்பிபி சார் கூட பாட கிடைக்கிறது, அவர் உள்ள வந்து பிளெஸ் பண்றதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா மறக்க முடியாத விஷயம். Absolutely. So உங்களுக்கு வந்து ஒரு break through song அப்படி சொன்னானா would you say that song? அத வந்து எங்களுக்கு ஒரு few lines if you can sing for us please. அதுனா எனக்கு பெருசா பிரேக் எல்லாம் கிடைக்கல. அந்த பட் படம் கொஞ்சம் ரீச் தான். ஜேம்ஸ் பாண்டுன்ற படம் ஒரு காமெடி ஃபிலிம் தான் அது. பட் அந்த பாட்டு ஆக்சுவலி என்னன்னா சில பாட்டு வந்து நம்ம ஊர்ல ஹிட் ஆகாது, நம்ம சிங்கப்பூர் மலேசியால எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹிட் ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து இந்த பாட்டு வெளியில எல்லாம் ரொம்ப ஹிட் தான். நம்மளுக்கு இங்க எனக்கு அவ்வளவு தெரியல. பட் அந்த பாட்டு வந்து வெண்ணிலா எதுவும் பேசாமலே நெஞ்சை கிள்ளி விடும், இந்த பாட்டு தான் சார் கூட பாடின ஃபர்ஸ்ட் சாங். அதே படத்துல ஸ்ரீனிவாஸ் கூட இன்னொரு பாட்டு பாடிருக்கிறார். எனக்கு வந்து பிரேக் கிடைச்ச பாட்டு கண்டிப்பா ஆட்டோகிராஃப் தான். ஆட்டோகிராஃப்க்கு முன்னாடியே ஜே ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சாங் கூட எனக்கு ஒரு நல்ல பாப்புலாரிட்டி. அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி இங்க எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா தான் தெரிஞ்சது அந்த பாட்டு இவ்வளவு ரீச் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா காதலர்களுக்கு நடுவே அந்த பாட்டு, அந்த லிரிக்ஸ் அப்படி. ஆமா, உன்னை நினைக்கவே நொடிகள் போதும். இந்த இடத்துல வந்து I think we should mention Balu sir, the greatness of that man. இந்த மாதிரி ஓரோ சந்திப்புலையும் each human being who meets him, he lives in என்ன சொல்றது lasting impression. இப்போ பாருங்களேன், ரேஷ்மி as long as she's going to be here, she's going to remember this incident, right? ஒரு இவ்வளோ சீனியர் பர்சன் அவர் போவே தேவையில்லை, இன்னொரு வாய்ஸ் ரூம்ல போய் அவர் முடிச்சுட்டு he could have just left. But he went there and and he knows how it is to for them, for a new singer. அதுவும் அவர் கூட பாட போறவங்களுக்கு எப்படி எவ்வளவு நர்வஸா இருக்கும். கண்டிப்பா that's the greatest. அது ஆமா, நிஜமா சொல்லணும். அவர் கூட நான் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஷோ பண்ண 2 வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப கூட அந்திமழை பொழிகிறத நான் சார் கூட பாடினேன். செகண்ட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபீமேல் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம், அவர் அது மறந்து போய் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. நானும் பாடிட்டேன். அது முடிஞ்ச உடனே அவர் இப்படியே கொஞ்சம் சாரிமா நான் தெரியாம எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. அவரோட பாட்டு அவர் அப்படி கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆன் தி ஸ்டேஜ் வந்துட்டு எல்லாரும் முன்னாடி வந்துட்டு அவர் திரும்பி இப்படி இது பண்ணும்போது நம்ம இன்னும் ரொம்ப சின்னதா போயிட்டோம். அவரு அப்படி அவ்வளோ
Very great man. Ama actually I always think அவர் வந்து எல்லாரோட மனசுலயும், even though நான்லாம் மீட் பண்ணதில்ல, but யார் SPB sirன்னு சொன்னாலே is in a different level for everybody in their heart. So then imagine how it is for people who have met him and who has had that impression. Absolutely. Every time you meet him is some kind of a lesson that you take from it. அந்த மாதிரி ஒரு person he is. Excellent. So நீங்க உங்களோட மறக்க முடியாத அந்த ஒரு first song autograph, and please sing that for us. Autograph, okay. நீங்க வந்தல்லோ பாடுவீங்களா? எனக்கு கொஞ்சம் டேட் ஜஸ்ட் வந்தல்லோ மட்டும்தான் இருக்கா தெரியல. இந்த பாட்டு வந்துட்டு இதோட லிரிக்கும் நான் தான் எழுதியிருக்கிறேன். மலையாளம் லிரிக் நான் தான் எழுதியிருக்கேன். Wow, okay, beautiful. தமிழ் வந்து ஸ்னேகன் சார் இல்ல? தமிழ் ஸ்னேகன், மலையாளம் நான் எழுதிப்பேன். Oh wow, nice. മനസ്സിനുള്ളിൽ ദാഹം വന്നല്ലോ, വന്നിച്ചാ മയിൽ ചിറകിൽ വാസന വന്നല്ലോ, വന്നിച്ചാ തമിഴ് പഠിക്കാൻ ആശ വന്നല്ലോ, വന്നിച്ചാ തമിഴ്നാടിൻ നാണം വന്നല്ലോ, വന്നിച്ചാ അഴകാന്തം പോലെ തോന്നുന്ന നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പ്രേമം എന്ന് ചൊല്ലിയേ. Super, lovely. Thank you. Thank you very much. So when we move on to this, sir, நிறைய பாட்டோட ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு ஆலாபனையில இருக்கும். ஆனா உங்க சிங்கிங் கரியரோட ஸ்டார்ட் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஆலாபனா இல்ல? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஸோ அது ஆக்சுவலி வெளியில சொல்லாதீங்க, அதுவும் ஒரு லேசினஸ்னால தான் வந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் லவ் டு சிங் த சாங்ஸ் தட் ஐ வாண்ட் டு சிங், and I used to freelance. I started my career singing in different troops, but enna avuna different troops la poi paadacha you was expected to sing all kinds of songs, right? So adanaliye na vandu seri ipo enna pannalam, நம்மளே ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா ஃபார்ம் பண்ணா நம்ம சூஸ் பண்ற சாங்ஸ் தான் நம்ம பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி, that's when I formed ஆலாப்பனான்னு ஒரு பேண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணது. It was in 96. Okay. And so அப்படிதான் வந்துச்சு. I saw myself more as an organizer, I was doing the shows and giving opportunities to other singers. A lot of singers have sung in my shows and gone on to do well in this career. I'm so happy for that. And எனக்கு வந்து மெயினா தான் நான் ஒரு 10-15 பாட்டு இதுலயே வந்து ஓபி அடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஜாஸ்திலாம் பாட மாட்டேன். மற்ற சிங்கர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து பாட வச்சுட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே பாடி, I was managing to do that from 96 to 2014. It's only after I got to know Reshmi, she started telling me, நீ ஏன் பாடல, மற்ற சாங்ஸ் எல்லாம் ஏன் பாடல, மற்ற சாங்ஸ் எடு அப்படிலாம் சொல்லி எவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் அபியூஸ்லாம் வந்து யார்கிட்ட போய் சொல்லுது, அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு, உள்காயம் நிறைய இருக்கு, காமிக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் திட்டி, but that was when I also felt okay, I should take it up seriously. And someone of her caliber, if she's saying that you have a good voice, நீ நல்லா பாடுற, கொஞ்சம் கூட எஃபர்ட் போடு அப்படின்னா அந்த ஒரு இது வந்தது, motivation. Like I said, in my family it was always though my cousin sister, you must be aware, Sujata, she's already there, but என்னன்னா எங்க ஃபேமிலில கொஞ்சம் எஜுகேஷனல் சைடு, அப்பா வந்து ஐஐடில இருந்தாரு. So அப்படி இருக்கச்ச she was also a little scared to encourage me in music because அப்பாக்கு அது பிடிக்காது அப்படின்ற ஒரு இது. ஸோ அதனால வந்து எனக்கு யாருமே அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பெருசா சொன்னதில்லை. But then this happened, and that's when I started getting a little more focused, and then Z Sarigamapa happened. Yeah. So that was another turning point. Adu kuda vandu romba accidental. Na actually I was not there in the initial 14 the format eppdina 3 judge 14 jury members. Right. So initially the thing was 14 people, they score out of 5 each, 70 marks, and 10 3 judges, so 70 plus 30 100. அது வச்சுதான் நெக்ஸ்ட். ஸோ அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் அப்போ ரேஷ்மி வாஸ் தேர் அண்ட் சுஜாதா வாஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஷீ கால் மீ, வை டோன்ட் யூ கம் அப்படின்னு. ஸோ பார்க்க போயிருந்தேன். ஸோ பார்க்க போனப்போ என்னாச்சுன்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார்டட் அ லிட்டில் லேட் and one person in that had to leave. The 14 membersல one person had to leave. They had a program.
ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது, யாரை போய் இப்போ 11th ஹவர்ல யாரை கூப்பிடுறது அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. ரேஷ்மி சஜஸ்டட் மை நேம். ரைட் ரைட். ஓகே. அண்ட் தே வர் a little hesitant, இப்போ எப்படி போய் கூப்பிடுறது அப்படின்லாம். கூப்பிட்டாங்க. ஐ அக்ரீட். என்ன போய் உட்காரணும், அவ்வளோதான். அப்படி போனது தானா. ஸோ இட் வாஸ் பியூர்லி ஆக்சிடென்டல். தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ பிகேம் அ ரெகுலர் ஜூரி மெம்பர். நைஸ் நைஸ். வாவ், வெரி குட் வெரி குட். சோ உங்களோட பேண்ட்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேவரட்னு சொன்னீங்க இல்லையா? சோ அந்த வகையில பாடின ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன, ஆர் வாட் யூ வுட் லைக் டு சிங்? சோ அதர் ஃபியூ லைன்ஸ் பாடி காமிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாடின பாட்டு அகைன் அதுவும் ஒரு டிசாஸ்டர் தான். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பெரிய ஆர்கெஸ்ட்ராவோட பாடின ஷோ வாஸ் இன் IIT கேம்பஸ். அங்க ஒரு ஆம்பி தியேட்டர் இருக்கு, OATன்னு சொல்லி. அங்க வந்து we had a big program and a professional orchestra from outside came and we campsites where the people were singing. ஸோ அதுல வந்து நான் சூஸ் பண்ண சாங் வந்து பச்சைமலைப்பூ. ஓகே. ஸோ அப்ப வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடுறதுனால தேவையில்லாம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டென்ஷன் ஆகி, அண்ட் அப்போ வந்து டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் சிங்கிங்லாம் தெரியாது, ரா. ஸோ அந்த ஒரு பயத்திலேயே அந்த சரணத்துல வந்து வேர் இட் கோஸ் ஹை மை வாய்ஸ் கிராக்ட். ஸோ ஐ ஸ்டாப் த சாங் அண்ட் கேவ் இட் டு another singer and came and ஒரே crying and ஒரே the scene ஆயிடுச்சு அது. So that was my first song. I can never forget, but yeah, I'll sing a couple of lines. Please, please. பச்சைமலைப்பூ நீ உச்சி மலத்தேனு, குத்தங்குறை ஏது நீ நந்தவனத்தேரு, அழகே பொன்னு மணி சிரிச்சா வெள்ளி மணி, கிளியே கண்ணூரங்கு தூரி தூரி ஹோய், பச்சைமலைப்பூ நீ உச்சி மலத்தேனு, குத்தங்குறை ஏது நீ நந்தவனத்தேரு. Lovely, lovely, beautiful voice. Excellent. Thank you so much. இவ்வளவு நல்ல குரலை வச்சுட்டு பாடாம இருந்திருக்குது. அப்ப நான் அடி வாங்கிட்டேன்னு சொன்னல, தப்பு இல்லல்ல ரம்யா? ஆமா, கண்டிப்பா சேர்ந்துட்டீங்க ஒண்ணா. ஐயோ, நீங்க என் கட்சி நினைச்சேனே. இல்ல, ரைட்டா எல்லாருக்கும் we enjoy music na, we want to see more of that. That's why. Lovely, lovely. So அதே மாதிரி மேம், when we see great singers or உங்களை மாதிரி இப்ப ரெண்டு பேரும் நல்லா பாடிட்டு இருக்கீங்க, அது வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன சீன், if I can imagine, ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேக், அதுல ஒரு ஸ்வான் கோயிங் இங்க இருந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி, effortlessly gliding through the water, ஆனா அது பக்கத்துல போய் பார்த்தாதான் தெரியும் how deep அந்த தண்ணியில வந்து படபடன்னு கால ஃபாஸ்டா it would be moving and going around. So அது மாதிரி when artists or people who are coming into limelight, பார்க்கும்போது wow, என்ன லைஃப் யா, அங்க போனா you get recognition, fame and all those advantages of being in the limelight. But it's not, everything seems to be easy, but actually it is not. It's a பயங்கர struggle and it's very very big challenge also. So அந்த மாதிரி ஒரு successful musician ஆகணும்னா what do you think are the challenges one has to face or deal with? நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த மேக்கப் கழிச்சிட்டோம்னா எவ்வளவு அசிங்கமா இருப்போம் ஒரிஜினல் ஃபேஸ் பாக்குறதுக்கு. அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபீல்டும் அப்படிதான். ஏன்னா வெளியில பாக்குறவங்களுக்கு தான் ஒரு செலிபிரிட்டி, எங்கேயாச்சும் போனா இவங்களை டிவியில பாத்துருக்கோம், அதெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு தான். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காயம் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். எத்தனையோ பாட்டு பாடி இருக்கிறேன். அது வந்து நான் நிறைய பாட்டு ட்ராக் பாடியிருக்கேன். அது ஒவ்வொரு பாட்டும் நான் சாதனா சர்க்கம் இல்லைன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து பாடி அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகும்போது இருக்கிற அந்த வலி எங்கேயோ கேட்கும். இந்த நான் தானே ஃபர்ஸ்ட் பாடினேன், இந்த டியூன் நான் தானே கத்துக்கிட்டு பாடினேன், என்னோட பாட்டு கேட்டு தானே அவங்க பாடினாங்க, அது எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நான் என்னைக்கோ வந்திருப்பேனே. ஆமா, நிறைய 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 ஹிட் சாங்ஸ் இருக்கு, நான் ட்ராக் பாடி அது ஹிட் ஆனது. அதெல்லாம் கேட்கும்போது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆறாத புண்ணுதான் மனசுல. நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்த பீரியட் அந்த மாதிரி. அப்போ இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைக் வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்பிட் ஆயிடுச்சு. சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ் எல்லாமே மலையாளம் எல்லாமே இங்கேதான் இருந்தது, சென்னை பேஸ் இங்கேதான் இருந்தது. பட் எல்லாமே ஸ்பிட் ஆயிடுச்சு. அதனால வாய்ப்புகள் எல்லாம் குறைஞ்சிச்சு. இன்னொன்னு புதுசா ஒரு சிங்கர்ஸ்க்கு அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு எந்த மியூசிக் டைரக்டரும் ரெடியா இல்லை. அதுக்கு வந்து ரஹ்மான் சருக்கு தான் நன்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து வாய்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு புதுசா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. வேற யாருமே வந்து அது கிடையாது. இன்னொன்னு சிடி கேசட்னு இருக்கும்போது ப்ரொடியூசர் ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி பேருள்ளவங்களோட அவங்கள தான் பாட வைப்பாங்க, அவங்க பேர் பார்த்து தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நம்மளுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காம அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஒரு பாட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்படி இருக்கும்போது தான் நான் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்றது வந்து எனக்கு பரத்வாஜ் சார் கிட்ட நான் ஒரு கம்போசிங் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி நான் அவர்கிட்ட ரொம்ப வருஷம், அதாவது அவரோட பீக் பீரியட்ல கம்ப்ளீட்டா நான் அவர் கூட டிராவல் பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒரு ரெக்கார்டிங்ல கிடைச்சதுக்கும் காரணம் நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுனால தான். ஏன்னா அவருக்கு புதுசா ஒரு டியூன் கம்போஸ் பண்ணும்போது சரி, அதே மாதிரி ஸ்னேகன் நான் பரத்வாஜ் சார் நாங்க 3 பேர் ஒரு கூட்டணி மாதிரி. அவர் டியூன் போடுவாரு, டம்மி டியூன் போடுவாரு, இவர் டம்மி லிரிக்ஸ் நான் அதை பாடி போடு. ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் வரும்போது பல டியூனை போட்டு காமிப்பாங்க, அதுல இருந்து ஒரு டியூன் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதே மாதிரி நிறைய சிங்கர்ஸ்க்கு நான் வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு சங்கர் மேதன் சார் அவரும் வந்து பாட வந்திருக்காரு பரத்வாஜ் சாருக்கு. அப்போ அவருக்கும் போய் நான் பாட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. ஸோ இதெல்லாமே இந்த கஷ்டத்துலயும் அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடந்தது. மற்றபடி இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அப்போ இல்லையே ரம்யா. ஏன்னா இப்ப வந்துட்டு ரியாலிட்டி ஷோஸ் இதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ் தெரியுது, இவ்வளோ பப்ளிசிட்டி கொடுக்குறாங்க. நாங்க பாடின பாட்டை இன்னொருத்தவங்க பாடி அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுறாங்க. நான் என்ன பாட்டு பண்ணேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா அப்போ மீடியா இவ்வளோ ரீச் கிடையாது. சோஷியல் மீடியான்னு ஒண்ணு இன்னைக்கு இருக்கு இல்லையா. இன்னைக்கு சாங் லைக் மனசுக்குள்ளே if someone had sung and no you can really make it big because social media la namle promote pannalam. Correct. I read in some survey that they conducted that top 100 all time hits of Tamil film music la Manasukulle was one of them. And அந்த பாட்டு பாடின சிங்கர் யாரு அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாம போனது வந்து இட்ஸ் a very unfortunate thing. ஏன்னா அப்போ இந்த ஃபேஸ்புக்கோ எதுவுமே இல்லை. But இன்னைக்கு just imagine maybe she sang a big hit too early in her career. True. இல்ல ஆக்சுவலி நான் வந்து 94ல வந்துட்டேன். 94ல இருந்து 2002ல தான் எனக்கு இந்த பாட்டே கிடைக்குது. அத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன். என்னன்னா இப்பவும் வந்துட்டு இப்ப நாங்க எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல போனா கூட என்ன வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படின்னா நான் வந்து சீரியல்ல அவங்க ஏதோ சீரியல் ஆக்ட்ரஸ் போல இல்ல அப்படி இப்படிதான். அப்ப நாங்க சொல்லுவோம் இல்ல ஜீதா அங்கதான் பார்த்தோம் உங்களை அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ஒரு சிங்கர் இல்ல அப்படின்னு வந்துட்டு இன்னமும் ஸ்ட்ரகிள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மாதிரி யாரோ வந்துட்டு பாடி அவங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் பெரிய ரீச்ல இருக்கும் போது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம வந்த நாள் காலம் அப்படி இருந்துச்சுன்ற ஒரு கவலை இருக்கு. It's a tough life. ஆமா. இப்போ ரேஷ்மி மாதிரி இப்ப சிங்கர் வந்து ஒரு பிளேபேக் சிங்கரா இருந்து ஒரு ஹிட் சாங் பாடி she's faced all this. But imagine people like us who are just stage singers. நாங்க வந்து we are not done any movies, பாடலது இல்ல ஒன்றும் இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் ராஜா சார் கூட ஒரு 4 years சப்போர்ட்டிங் வோக்கல்ஸ் நான் பண்ணேன் 98 to 2002. But அதெல்லாம் வந்து no one who cares about that unless I go tell everyone அங்க பாடி இருக்கேன் ஓ அப்படியா ராஜா சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஓ அப்படின்னுவாங்க. பட் and I was also not a full time musician. So அந்த ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கிறது வந்து it's a big struggle. So and unfortunately today quality is not the main thing. Quantity has become the main thing, especially in stage singing. The more songs, 1000 பாட்டு ஒரு பாடுவார்ப்பா அப்படின்னா he's a very busy artist. Correct. Not how he sings those 1000 songs doesn't matter. Unfortunately that has happened, but slowly today's kids are really talented. ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் வருது இல்லையா ரியாலிட்டி ஷோஸ்ல இருந்து வந்து சேர்னாய் வராங்க. they are all so talented. But still there's one segment which goes by volumes. How many songs you know. So ஒருத்தர் வந்து TMS சாங்கும் பாடணும், தாசேடன் சாங்கும் பாடணும், சித் ஸ்ரீராம் சாங்கும் பாடணும். அப்படி இருக்கிற சிங்கர்ஸ் தான் வந்து they are in demand. Definitely. So yes, lot of lovely. So இப்போ நீங்க அந்த சேலஞ்ச் அத சொல்ற மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் தாண்டி நீங்க வந்து மியூசிக்கல் கரியரும் இருக்கு, அதே சமயத்துல ப்ரொஃபஷனலா யூ ஹேவ் சேஞ்ச்ட் யுவர் ட்ராக் as well, isn't it? So you, as you said, you were not a full-time musician then and you have moved. So how did you get motivated? Because so many challenges are there, but still you were happy to move on to this side of the field. Now what motivated you to come to this side? அது என்ன சொல்றது, சசி தரூர் சொல்றாரு காஸ்மிக் கான்ஸ்பிரசி அப்படின்னுவாரு. That is all the stars, somehow they aligned and somewhere it helped you. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து என்ன I was doing a business
டெலிகாம்ல இருந்தேன். டெலிகாம் வந்து ரொம்ப went through a very bad phase. So I had to wind up that. And during that time I got an entry into Sarigamapa. So anga ukkandu when I'm judging these kids, I realized like, எங்கேயோ இருக்காங்க இந்த பசங்கள்லாம். why aren't we do putting more effort? We should also அப்போ அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து அப்படி then Reshmi was there and we started doing shows and it clicked. We as a team, it really worked. And so abdi I think we both complement each other well, so very true. Nice. Things worked out and it was not planned. It just happened. One thing after that led to another and here we are today. Nice. So மேம் சொன்னாங்க அவங்களோட மோட்டிவேஷன் ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்னா ஒரு கடவுள் மாதிரி ஜானகி அம்மா அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி who is your role model or somebody idol that you look up to? Is there somebody like that? Oh yeah, of course. Balu sir, Dasan and Kishore da. These are three people that legends in their own way. Unfortunately, Kishore, out of these three people, I couldn't meet Kishore da. Other two people I could meet and interact with them. Adella periya blessing. Absolutely. And to தாசேட்டன்லாம் வந்து வீட்டுக்கெல்லாம் வந்திருக்காரு. அப்போல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஸ்கூல்ல படிக்கச்ச we don't know, right? Since Sujata was there, he has come home. We have gone to his house, had lunch at his house and all that. அப்போல்லாம் தெரியல. இப்போதான் புரியுது. அப்பா எவ்வளவு பெரிய blessing. What a big great man he is. Yeah. So. Nice. Lovely. So இப்போ உங்களோட ஒரு நல்ல ட்ராக் டு கம் டுகெதர் அப்படின்னு சொன்னா what was the first thing duet-ஆ இருக்கலாம் which you sang together in your show or anywhere? Do you remember that? Yeah. We sang a Hindi song. That was our first song. And for a long time we were singing that only. Is it okay? So it was from the movie Gar. விழுந்தா அந்த பாட்டு தான். Oh, lovely. We would like to hear that, please. You heard of that, la Gar? Vinod Mehra and Rekha. So அந்த மூவில வந்த பாட்டு தான். அதுதான் நாங்க பாடின ஃபர்ஸ்ட் சாங். So please. Okay. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है. आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है. அது டுயட் பண்ணாங்க. ஆமா. Excellent. ரொம்ப நல்ல பாட்டு. Very nice song. Yeah, thank you so much. So இங்க உலகம் எல்லாம் கொரோனா, எல்லாரோட தாட்லயும் ஒரே scary virus. So in the situationல you came up with a positive virus spelled differently, VIRES, isn't it? So in the journey பத்தி எங்க கூட please share பண்ணுங்க. எப்படி இந்த thought வந்தது and how is it going and what are your plans? தாட்னு எப்படி வந்ததுன்னா, we were அந்த பேண்டமிக் டைம்ல let's do something. ரேஷ்மி வந்து ஏதாவது பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கச்சுதான் எனக்கு வந்து சரி வினோதோட விஐயும் ரேஷ்மியோட RESும் போட்டு வைரஸ். Because we were doing something there, something which I'm very proud of. நாங்க வந்து இந்த pandemic timeல we started doing Facebook live sessions to generate money for musicians. Right. So இது வந்து நாங்க ஆக்சுவலா மார்ச்ல பாலு சார் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. 2020 மார்ச்ல அவர்தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து he started this whole thing of coming live on Facebook and he was doing half hour capsules where you can request, pay for it and he sings that song. அது பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்பதான் we were all getting to hear, okay இது வந்து it's going to, அப்பெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு தானே பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து சரி நான் வந்து என்னோட சர்க்கிள் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ சிங் ரெகுலர்லி ஃபார் மீ, என்னோட ஆடியோ பர்சன், இவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்தது. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட், வி தாட் வில் டூ சம்திங் ஆன்லைன். ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் வந்தோம்.
Facebook live shows, Nanu, Reshmi, and people like Ganga, Anantu, Veeramani, Raju, ivangala support pannanga. We Nice. did live, and I started asking for donations. And I'm so happy and proud to say, as on date, we have generated about 11.4 lakhs. Wow. And what we did is, we were very clear on one aspect that we didn't want to do one-time assistance, like, giving one time and then moving on to another set of people. So I identified about 45 musicians. And avangalukku we gave 5,000 rupees per musician per month. So 2 மாசம் கொடுத்தோம், மே ஜூன் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது 3 மாசத்துலாம் முடியாது, it's going to be a big going for a long time. So அதனால from June, July-ல இருந்து we converted into provisions. So monthly provisions இந்த 45 பேருக்கும் ஜனவரி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். Okay. Wow. So we had it was a very very proud thing for me, because sense of achievement that I've done something in my life. Someone also asked me, what did you do 50 years of your life, நீ என்ன பண்ணிருக்கனா? இதுதான் சொல்லுவேன். எனக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயம், and I could do something meaningful for artists around me. Absolutely. So it went off well. I roped in Rotary Club of Chennai Mitra. So avangaloda account la dhaan the funds ellaam vara vechu, because I didn't want any controversy about funds coming into my account. So or organization account ku angende it went directly to the musicians. People in. Very nice. So very good. That was a big thing. Yeah. Excellent. Fabulous achievements, sir. So இப்பதான் நம்ம நிறைய இந்த ஆன்லைன் ஷோஸ் அதெல்லாம் பாக்குறோம்ல. இப்ப இருக்கிற நிலைமையில education, entertainment, engagement, கல்யாணம் கூட இப்பெல்லாம் ஆன்லைன்ல நடக்கிறது. சோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடியே நீங்க ஒரு ஆன்லைன் வெஞ்சரா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. I'm talking about Shruti. அது எப்படி? பிகாஸ் இப்பதான் people are thinking, ஆமா நம்ம ஆன்லைன்ல பண்ணலாம், இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே you have come up with that. So ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் that I'm seeing from you is some innovation or some touch of that. The entrepreneurship is always knocking your minds, I think. அதுல எப்படி நீங்க அத பத்தி சொல்லுங்க. அது actually எப்படி ஆச்சுன்னா, I should எங்க கூட at that point of time when we did the first Shruti, the Uma Shankar Padma Bhushan Vikku Vinayakaram's son, Uma Shankar, we were all Z jury members. So நாங்க அப்பப்போ உட்கார்ந்து we'll be chatting, என்ன பண்ணோம் எதா பண்ணோம் அப்படின்னு. He had done something similar in Carnatic music. Okay. So then அத why don't we try it with film music அப்படின்னு சொல்லி தான் Shruti அப்படின்னு பேர். ஸ்ருதியே ஒரு abbreviation தான். It stands for sing, record, upload, திரை இசை. So it is exclusively for Tamil film songs. Nice. So அப்படிதான் அத பண்ணோம். Season 1 பண்ணோம், Season 2 we finished last year. Season 3 actually 2020ல பண்ணலாம்னு இருந்தோம், but அந்த pandemic timeல என்ன ஆச்சுன்னா too many competitions. Everyone was doing a competition, and we thought, okay, and the clutterல போய் again doing something like this. But அவ்ளோ கூட எங்களுக்கு நிறைய என்கொயரி, நாங்க எப்போ ஸ்ருதி அடுத்த சீசன் எப்போன்னு நிறைய வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆமா, அவங்க சொல்லும்போது அது அப்படிதான் சொல்றாங்க, நாங்க இதுல தான் வரணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்றது. அது நல்ல ஒரு ரீச். குவாலிட்டி நிஜமாவே we had amazing quality. ஏன்னா first season ஓட winner Reshma Raghavendra, she is now a playback singer doing a lot of shows. And the second season winner Gopalakrishnan is amazing singer. He's also getting opportunities now. So nice. We could bring them on to Z, so we could give them exposure. So in the mari some things we could do. And one very good thing that we did is we created all this. We brought it into a app actually. And now the front end of the whole operation is like through our website. Contestant registers through a form, makes an entry fee. We had an entry fee, makes the payment, and with that his job is over. He gets a mail with a password, login ID and password. So once he gets that, then he goes and submits, like round 1, round 2, round 3 இருக்கும். Round 1 la poi Smule la dhaan paadnom. So we wanted to make it a even playing field, so we told all entries should be through Smule. So Smule la paadiட்டு அந்த லிங்க் மட்டும் அங்க போட்டுறலாம். அதோட the contestant level la that's over. Now what happens later is this whole thing comes into an app. Okay. So on the app la enna avuna, we are the administrators, we have control over everything there. And we had jury members. Initial rounds la we had the jury members, 10 people. And the 10 பேருக்கு automatically it gets assigned. Right.
So இவங்க 10 பேரும் they also get a login ID into the app. So they can sit wherever they are, whenever they have free time, headphone connect பண்ணி they can listen to it. அதுலயே வந்து மார்க்கிங் எல்லாமே இருக்கும், செலக்டட் நாட் செலக்டட் ரிமார்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அவங்க அதுல போட்டுட்டு அவங்க நெக்ஸ்ட் கண்டெஸ்டன்ட் போனா on a fixed day, like suppose I say 25th first round is coming to an end, 25th annike automatically everyone a mail is sent to all these people who are selected. Rejected people also get a mail. Okay. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆட்டோ பைலட் மோட்ல பண்ணிட்டோம் from day 1 till the end finals வரைக்கும். It's all on auto pilot mode. So no manipulate எல்லாம் பண்ண முடியாது. It's very fair, which is very very nice. Ana what I would like to know is இப்போ நீங்க இது வந்து so much into technology இல்லையா, so is it possible for people who don't have those options, இப்போ சில பேர் who might want to be coming in part, taking part, so are you giving any help or இது அவளுக்கு இந்த மாதிரி பாடி அப்லோட் பண்றது, do you give any மோஸ்டா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லார் கையிலயும் ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. And Smule is one app, probably some of them will not know. So other ones, a lot of people used to ask, they used to contact us and we used to tell them how to do it. Okay. We used to share, ipo YouTube le ella how to record on Smule ellame irukku. So we used to send those links to them. Right. So appdi pannom. Ena first idhula vandu we had a super senior category also. Okay. So super seniors, senior, junior, sub junior, 4 category vechom first season la. Wow. Okay. So there are a lot of super seniors na வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த technologically இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு. But of course they had their children who helped them out. Okay. Oh, very interesting. Lovely. Season 2 la we kept it only to juniors and seniors because we were basically trying to get candidates into Sarigamapa. So அவங்க they go by that juniors and senior ரெண்டு category தான் இருக்கு இல்லையா. So அதனால நாங்களும் அதை வச்சுட்டு so we got them, a lot of people came on to Sarigamapa and went on to come do well also. Lovely. That's a fabulous exposure, sir. Next season la na kuda participate பண்ணலாம்னு இருக்கேன் sir. கண்டிப்பா என் பேங்க் அக்கவுண்ட் தனியா அனுப்பட்டா? Sure. நான் இப்பவே அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு, நீங்க தான் வின்னர். ஐயோ இப்பதான் ஃபேர் ரொம்ப நேர்மையா பண்ணீங்க சொல்லி 2 நிமிஷம் கூட பேங்க் அக்கவுண்ட் நானா கேட்டேன். Lovely sir. So இப்போ மேம் நீங்க வந்து ஒரு சார் சொன்னார் how he got into Saregama அப்படினு சொல்லிட்டு, so how did you become a performer இருக்கிறது ஒண்ணு, playback singing, how did you get into this jury panel? எனக்கு இந்த ஷோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அங்க இருந்து கால் வந்தது, வாய்ஸ் ட்ரெயினரா என்ன கேட்டாங்க. எனக்கு அப்போ ஐடியாவே இல்லை, இப்படி ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அங்க எனக்கு என்ன அப்படிதான் கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கொஞ்ச நாள் தள்ளி போயிடுச்சு. அது ஷோ ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஜூரிஸ் வரும்போது அவங்களாம் என்னை கேட்டாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. இப்ப நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு கங்கா அவங்க எங்களுக்கு இப்போ ஒரு 26 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபீல்டுல. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்துட்டு அவங்க மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி ஆளுங்களை இது பண்ணாங்க. இது எனக்கு அவங்க கேட்டு நான் போனதுதான். அது ஒரு நல்ல அனுபவம் தான். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஷோல அந்த ஃபைனல் லிஸ்ட்ல வர்றவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பாடும்போது நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு உன்னிப்பா கவனிச்சா மட்டும்தான் ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் மார்க் நம்ம கம்மியா போடணும்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு கேட்கணும். ஏன்னா எல்லாருமே கிட்ட அப்படி நிக்கிறாங்க, ஒரு லெவல்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு அந்த பாட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். இல்ல ஒரு மிஸ்டேக்னு கூட அந்த ஒரு மிஸ்டேக்ல பிடிச்சாலும் நம்ம மார்க் கம்மியா கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ஸோ அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம பாடுறதே பெரிய விஷயம். அது கேட்டு அவங்க பண்ற தப்ப நம்ம சொல்லி கொடுக்கறோம். அது வந்து ஒரு நல்ல பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கறனாலதான் வரும். ஜஸ்ட் நாம இப்போ ஒரு 2 years 3 years நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, பாட்டு கத்துட்டு இருக்காங்கன்னா probably it is very difficult for them to analyze that. ஆமா கரெக்ட் தான். ஆமா கரெக்ட். And if you have a stage music background, no, that's when you lot of songs you get to know. You know the intricacies of a lot of songs. Absolutely. It's easier to kind of பாட்டு தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு அது தெரியும். இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாடலையே அப்படி ஸ்ருதி போனது வந்து ஜெனரலா தெரியும். பட் அந்த சாங்கோட வந்து டீடைல்ஸ் கரெக்ட் unless you know the song it's very difficult to pinpoint.
True. So true. Adhe, when you come into musical reality shows, இப்போ வர singers, as you were talking, 18 to 30 years group seniors அப்படின்னு பார்த்தானா, what I have seen, இப்போ வந்து ஒரு melodious melody round இருக்கட்டும், இல்லைன்னா Carnatic songs, எல்லாமே whatever comes through in recent shows, I'm saying at least, in last ஒரு 5-6 years எடுத்தா கூட, most of the songs are from 70s to 90s rangeல தான். ஒரு 10 selected songs எடுத்து அந்த கேட்டகரி தான் நீங்க எந்த சேனல்ல பார்த்தாலும் எந்த ஷோல பார்த்தாலும் those songs only the children or the contestants choose. So what is உங்களுக்கு என்ன தோணுது அத பத்தி? Why is it so? வேற வழியே இல்ல ரம்யா. ஏன்னா நம்மளோட திறமையை காட்டுறதுக்கான பாட்டுகள் அது அந்த பீரியட்ல வந்த பாட்டு தான் காமிக்க முடியும். இன்னைக்கு வர்ற பாட்டை வச்சுட்டு யார் வேணா பாடிட்டு போலாம், ஒன்னும் புரியவும் மாட்டேங்குது, லிரிக்கும் புரியல, டியூனே ஏற மாட்டேங்குது. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அப்படியே நின்று இருக்கு அந்த டியூன். அது மட்டும் இல்ல, இப்போ நானே வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நிறைய பசங்களுக்கு. அவங்க வந்து புது சாங் எடுத்துட்டு வரும்போது அது அவ்வளவுதான், ஒரு 5 நிமிஷத்துல அந்த பாட்டு, அது ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. அந்த காலத்துல இருந்த பாட்டுல எல்லாமே ஒரு லைன்லயே அவ்வளவு விஷயம் இருந்துச்சு. MSV சாரோடதா இருக்கட்டும், ராஜா சாரோடதா இருக்கட்டும், எல்லாமே. ஸோ ஒரு கிளாசிக்கல் பிராக்டிஸ் பண்ற அதே எஃபெக்ட் தான் அந்த காலத்துல சாங்ஸ் வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு பாடுறதே வந்து ஒரு வர்ணமோ இல்லைன்னா ஒரு கீர்த்தனமோ கத்துக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு அதுல விஷயம் இருக்கு. ஸோ அதுதான் நிற்கும். என்னைக்கு எத்தனை காலம் கடந்தாலுமே ஒரு காம்படிஷன்ல ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல பாடணும்னா கண்டிப்பா அந்த மாதிரி பாட்டு தான் நிக்கும். புதுசா ஒண்ணுமே இல்லையே, ஒண்ணுமே இல்ல. நல்ல பாட்டு இல்லைன்னு சொல்லல. இப்போ இமான் சார் இருக்கட்டும், இமான் பண்றதா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் மெலடி நல்லா இருக்கு. பட் இதே மெலடி நம்ம எவ்வளவு நாள் கேட்கிறோம்? அந்த படத்தோட ஒரு பீரியட் இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த ஒரு பாட்டு ரசிக்கிறோமே தவிர திருப்பி கேட்கும் போது அது ஓகே அப்படிதான். ஆனா இன்னைக்கும் அந்த பழைய சாங்ஸ்னா அப்படி போகுதுல, நம்ம மனசு அப்படியே துடிக்குது. ஐயோ, அது இன்னும் பாடும்போது இன்னும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. இப்போ ஆக்சுவலி நாங்க இந்த லைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே நிறைய சாங்ஸ் நாங்க எடுத்தோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நாங்க அவ்வளவு சாங்ஸ் எடுத்தது இல்லை. எவ்ரி வீக் பண்ணும்போது நிறைய சாங்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதெல்லாம் பாடும்போது இருக்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷம், நம்ம இந்த பாட்டு எடுத்துட்டோம், இந்த பாட்டு பாட ஒரு ஆத்ம திருப்தின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா. எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு, நீங்க சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு டென்ஷன், எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு, அது எல்லாமே மறக்கிறது மியூசிக் மட்டும்தான். அதுக்கு நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா என்னால அவ்வளவு பிரச்சனைகள் எனக்கு இருக்கு. பட் ஒரு செகண்ட்ல என்னால வந்துட்டு ஒரு பாட்டு நான் கேட்டேன்னா நான் மறந்துடுவேன், என்னோட பிரச்சனையை மறந்துடுவேன், நான் அந்த பாட்டுக்கு போயிடுவேன். So ஆமா, இன்னொன்னு வந்து there was a lot of soul in music those days because எல்லாருமே ஒண்ணா இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு பாட்டு இல்லையா. Like orchestra was there, singers were taking it a single take. இப்போ இன்னைக்கு வந்து lot of other tools have come in and probably that can be a reason. There are a lot of challenging songs happening now also. நீங்க any reality showல பார்த்தா western round அப்படின்னு வந்தா they have to take songs from today's thing. It's more of a feel based thing இல்லையா. Today's singing is like that, feel based, and a lot of things can be corrected post production. அன்னைக்கு அதெல்லாம் இல்லையே, எல்லாமே அங்க ஆன் ஸ்பாட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு சோல் இருக்கிற டைம், அந்த டைம் this up to 90s 2000 before technology came in a big way, I think the songs had and the connect with the person listening to it, it went straight into the heart. So true. இது actually நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் actually. ஏன்னா music is universal, I totally agree. ஆனா ஒரு நியூட்ரல் வியூவா பார்க்கும்போது சில பாட்டெல்லாம் வந்து அப்படி தோணுது, சில பாட்டு அதே சமயத்துல இந்த பாட்டா சரி அப்படின்னு அவ்வளவு ரசிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. சோ ஆனா வந்து நீங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்ல. when you are in a jury panel, எந்த பாட்டு கொடுத்தாலும் you have to give equal importance to all the songs. So அந்த வகையில do you expand your knowledge or in listening and appreciating different genres of music or in the speciality in those typical songs? Definitely because நிறைய songs அங்க கேக்குறது எல்லாமே புது songs எல்லாம் கேக்குறது அங்கதான். ஏன்னா we are all stuck in that Raja sir MSV mold. It's very difficult to come out of it, that's very wrong actually. It shouldn't be like that, but somehow we are all biased. But இங்க போய் தான் நிறைய songs வந்து கேக்குறோம். இந்த பாட்டு அப்படி இருக்கா, அப்படி பாடிருக்காங்களா, நல்லா இருக்கே இந்த பாட்டு அப்படிலாம் தோணுது. So அங்க வந்து நிறைய songs we're getting to different styles, different genres,
அதுல என்ன இருக்கு, என்ன விஷயம் இருக்கு, அதெல்லாம் அங்க உட்கார்ந்து நிறைய கத்துக்கிறோம். டெஃபினெட்லி. Excellent, excellent. I mean, learning is a journey all through life. I think that it never stops. So that's fabulous. So இப்போ வந்து சூடா hot off the press அப்படின்னா நீங்க most recent-ஆ latest-ஆ என்ன பாட்டு பாடினீங்க? Few lines for us please. The virus duo. Latest-ஆ you mean song that we learned? Yeah. Okay, because நாங்க வந்து we have branded ourselves as retro singers. Okay. So நாங்க வந்து 2000 மேல காலு வந்து ரொம்ப ஸ்லோ, லைட்டா அப்படி தொட்டுட்டு வந்துரும். என்ன பாட்டு எடுத்தோம் நம்ம அப்படி கேட்டா? லாஸ்டா எடுத்தது ஒரு மலையாளம் சாங் தான் எடுத்தோம். Because we did a multilingual show recently. So அதுக்காக we had to take some மலையாளம், கன்னடா, தெலுங்கு. ஒரு மலையாளம் சாங் எடுத்தோம். ஓ சைனபா அழகுள்ள சைனபா இளமான் கிடாവ് പോലെ വന്നതെന്തിനാണ് നീ? ഓ സൈനബാ അളിവുള്ള സൈനബാ അറിയാതെ എന്റെ ജീവനായതെന്തിനാണ് നീ? മാനല്ല ഞാൻ, ഇളമാനല്ല ഞാൻ, ഇളം തൂവൽ കൊണ്ടു കൂടു തീർക്കുമല്ലി പൈങ്കിളി. Super. Okay. So in such a demanding profession, any profession for everybody, usually there needs to be a lot of support and help to get through. So அந்த வகையில உங்களோட support network பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க, both your family and friends perhaps. எனக்கு definitely family has been a big support. ஏன்னா like I told you initially, it was just that the times were like that. ஏன்னா அப்போ வந்து you 12th முடிச்சா you either become a doctor or an engineer. வேற எதுவுமே கிடையாது, அவ்வளவுதான், ரெண்டு தான். அதுவும் ஐஐடில இருந்தார் அப்பா. ஸோ வேற எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. But later on, when my parents got to know that I had this interest, passion, they have always been supportive. Nice. So நான் போய் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ எதுக்குமே அவங்க வந்து they never said no பண்ணாத அப்படின்னு. After marriage to my wife, she also enjoys music. So that way there was no problem. ஏன்னா ப்ரோக்ராம் போனா போய் வரதுக்கு லேட் நைட் ஆகும். Sometimes you have to stay overnight. So that way they have been supportive. I had a good support system there. Friends, of course, friends the main. அவங்க தான் வந்து always, they are the ones who say சூப்பரா பாடுற, இந்த பாட்டு பாடு, அந்த பாட்டு பாடுன்னு சொல்லி. ஸோ அது கண்டிப்பா அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. And of course, as I told you, Reshmi, she has been a big support for me. அதனால தான் நான் வந்து ஒரு சிங்கரா வந்தேன். ஆர்கனைசர் டு a singer, ஒரு டிரான்சிஷன் வந்து was purely because of Reshmi. Nice. Lovely. உங்க வைஃபும் பாடுவாங்களா? She has learned. She can hum a tune. Right. No, she doesn't sing. Lovely. மேம் உங்களோட? எனக்கும் கண்டிப்பா ஃபேமிலி தான். மெயினா வந்து என்னோட அப்பாவோட கனவு தான் என்ன ஒரு பிளேபேக் சிங்கரா பார்க்கணுன்றது அவரோட கனவு. அதுக்காகவே அங்கேருந்து இங்கே கூட்டிட்டு வந்தாரு. அவர் இருந்த வரைக்கும் இல்லை, அப்பா இப்போ இல்லை. அவர் தான் என்னோட எல்லாமே. அவர் கொடுத்தது தான் இந்த சங்கீதம். அவர் கடைசி அவரை நான் பார்க்கும்போது அவருடைய புக்கு கொடுத்தாரு. அவர் ஏன்னா எல்லாமே அவரு செம்மாங்குடியோட அவரோட சிஷ்யன் எங்க அப்பா. அந்த காலத்திலேயே சங்கீதம் கத்துக்கிட்டாரு. ஸோ அவரோட வந்து ஒரு புக்கு அவர் எல்லாமே சரளி வரிசையில இருந்து அவர் கத்துக்கிட்டது எல்லாமே ஒரு புக் வச்சிருந்தாரு. ஸோ அந்த புக்கு எனக்கு கொடுத்துட்டு இதுதான் எனக்கு உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே சொத்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொடுத்து என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு. அதுதான் எனக்கு இன்னைக்கும் எனக்கு சாப்பாடு. இன்டான்ஜிபிள் சொத்து இல்ல, பயங்கரமான சொத்து. அதுதான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு பெருசா வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன மோட்டிவேட் பண்ணாங்க, இல்லை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு அப்படி யாரும் இல்லை. என்னோட ஃபேமிலிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வினோத் தான். வினோத் வரலன்னா நான் வந்து நிச்சயமா உங்க முன்னாடியில நான் பேசியிருக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா நான் ஒரு ரொம்ப எனக்குள்ளே நான் ஒதுங்குற மாதிரி ஒரு கேரக்டர். பாடினேன், அது எப்படியோ ஹிட் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். தவிர அதை வச்சு பிஆர்ஓ பண்ணணும், இல்லை நான் மார்க்கெட்டிங், எனக்கு அது எதுவுமே தெரியல. நான் ஒரு ஒதுங்கி இருந்தேன். அப்போ கூட என்னோட இடத்துல வேறொரு சிங்கர் இருந்துச்சுன்னா அந்த தெருவில் வினோத் வந்து கேட்கும்போது ஆமா இங்க ஒரு சிங்கர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நான் எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் நான் இருக்கிற இடம் தெரியாது. நான் எங்கேயுமே காட்டிக்கிட்டதும் கிடையாது. என்ன இப்போ இந்த முட்டையோட தோட்டில இருந்து வெளியில வந்த மாதிரி
என்ன வினோத் எப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சிச்சோ வினோத் தான் என்ன வந்துட்டு இல்ல நீ வந்து இன்னும் எல்லார்கிட்டயும் பேசணும், எல்லாரும் முன்னாடி வரணும், அந்த ஒரு இதெல்லாம் கொடுத்து இன்னைக்கு வந்துட்டு திருப்பி எனக்கு ஒரு ரீச் கிடைச்சதுக்கு நிச்சயமா வந்துட்டு வினோத் தான் காரணம். கண்டிப்பா வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அந்த ஒரு சப்போர்ட் எங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் இருக்கு. அது திட்டினாலும் சண்டை, எங்களுக்குள்ள வராத சண்டை கிடையாது, மைக்கெல்லாம் பறக்குற அளவுக்கு சண்டை வரும். பட் இருந்தாலும் அதை தாண்டி வந்து அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்க 2 பேருக்கும் இருக்கும். மியூசிக்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு தப்பு பண்ணா கூட நான் விட மாட்டேன், என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அவன் அவ்வளவு தூரம் வினோதும் ட்ரை பண்ணி பாடுறாரு. எனக்கும் வந்து என்னோட பிரச்சனை வந்து எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, அது எப்பவுமே ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி எங்கேயும் முன்னாடி போய் நின்று நான் ஒரு சிங்கர்னு கூட சொல்றதுக்கு நான் கூச்சமா இருக்கேன். எனக்கு அந்த அதெல்லாம் என்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளக்கி இப்போ வந்துட்டு இவ்வளவு தூரம் நான் இருக்கேன்னா அதுக்கு நிச்சயமா வந்துட்டு எங்க அப்பாக்கு அடுத்து நான் சொல்றது வினோத் தான் சொல்லுவேன். Lovely, lovely. That's lovely to see your friendship and that bonding. Excellent. May long it continue, and all our best wishes to both of you. Thank you. Excellent. So, ஒரு playback singer பாக்கும்போது stage performance பண்ணறது it is a different ஆன விஷயம் இல்ல. கண்டிப்பா. அந்த வகையில நீங்க ஸ்டேஜ்ல சார் you have experience with lot of music. இப்போ இளையராஜா சாரோட இருந்திருக்கீங்க, எஸ்எஸ் சார், அவங்களோட you have performed on stage. ராஜா சார் கூட நான் ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, only recordings. Okay, so but எஸ்எஸ் சார் and other singers order you have performed, yeah. தாசேட்டன் கூட was a devotional show, குடிவாடான்னு சொல்லி ஆந்திரால விஜயவாடா பக்கத்துல ஒரு டிவோஷனல் ஷோக்கு வந்து போய் தாசேட்டனோட ஷோஸ்ல யூஸ்வலி no one sings. அவரே வந்து 2.5-3 hours he can easily carry off a show just by himself. அந்த மாதிரி ஒரு person he is. But அன்னைக்கு got to sing a solo. Nice. So அந்த ஸ்டேஜ் ஷோஸ், எல்லா ஸ்டேஜ் ஷோஸ்ல இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா? இவங்க அந்த லெஜெண்ட்ஸ் கூட பாடுறது வந்து எல்லாமே ஒரு லைக் இப்போ தாசேட்டன் சொன்னேன் இல்லையா, அது அப்புறம் சித்ர சேச்சி கூட விடட் ஷோ, அதுல வந்து ஓகே இது வந்து ஐ திங்க் ப்ராபப்லி stays in my mind. Like Chitra Chechiyoda show, she was doing it because it was for the Javans and army. She didn't charge, she was doing a free show for them. Okay. So avanga vandu she's so sweet, right from traveling to Wellington and stay அது இங்க பேசிட்டு இருக்கச்ச she said நாங்க கார்ல வந்துட்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்ல அவங்க டிக்கெட் போடுறாங்க. ஐயா அவங்க கிட்ட எப்படி நம்ம போய் டிக்கெட் எல்லாம் போட சொல்ல முடியும் அப்படின்னு. இல்ல அவங்க பண்றாங்க. சரி அங்க ஸ்டே வந்து 5 star ஹோட்டல்லாம் வேணாம், அவங்க கெஸ்ட் ஹவுஸே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு she told. Okay. And that kind of a person. So அன்னைக்கு ஷோ அன்னைக்கு she had a list of about 23 songs or something, 21 songs or so. 23 songs. So நாங்க வந்து the show started at 2 o'clock in the afternoon. Right. It was December, yeah? December, ஊட்டில எப்படி இருக்கும். So we started in the afternoon. It was really cold. By about 4:30 it started getting really chilly. நல்ல காத்தடிக்குது. ஓபன் ஸ்டேஜ் இல்லையா, அந்த குவாட்ராங்கிள்ல பண்றோம். So ஒரு 5:30 ஆனப்போ நான் சொன்னேன், சேச்சி போதும். Last song she was singing was that ஏ மேரே வத்தன் கே லோகோ. Okay. So I said நீங்க அது பாடிடுங்க அப்படின்னு. அப்போ அவங்க பார்த்துட்டு ஐயோ 18 பாட்டு தான் பாடி இருக்கேன், இன்னும் 5 பாட்டு இருக்கே அப்படின்னாங்க. அந்த கமிட்மெண்ட்லாம் ஐயோ இட்ஸ் phenomenal. இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க வந்து பாடிட்டு எப்படா ஓடிடலாம், பேமெண்ட் வாங்கணுமா ஓடிடலாமா அப்படிதான் இருக்காங்க. that level of commitment, and especially இப்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க, நான் பைசா வாங்கினா ஓகே நான் நின்று பாடுறேன், நான் ஃப்ரீயா பண்றேன்னா எப்படா போலாம் அப்படி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. இவங்க வந்து that's why these people are legends. True. That is the difference. Absolutely. Yeah. Excellent. இந்த ஜெனரேஷன் பார்த்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதெல்லாம். ஒரு மியூசிஷியனா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு சரஸ்வதி அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லையா, அதுக்குண்டு ஒரு அடக்கம் வேணும்னு நான் நிச்சயமா நான் நம்புறேன். நான் ஆசையும் படுறேன். ஏன்னா இப்போ ஜெனரேஷன்ல வந்துட்டு அது நான் பார்க்கல. நானும் இருக்கேன் இந்த ஃபீல்ட், இன்னும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். வர்ற பசங்களை எல்லாம் பார்த்தோம்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமான ஒரு இது கிடைக்குது இல்லையா. அப்போ இந்த சேனல் வைஸ் இல்ல இவ்வளவு ரீச் கிடைக்கும் போது அவங்களுக்கு அதோட பெயின் தெரியல. அதுக்கு பின்னாடி
அவங்களுக்கு அது புரியல. இவ்வளவு ஈஸியா ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்குன்றது. ஒரு ஸ்டுடியோ போனா கூட ஒரு மியூசிக் டைரக்டரை எப்படி மதிக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அவங்க நான் பாடினது சரிதானே, இதை வச்சா போதும், அங்க கட் பண்ணி அவங்க தான் இது பண்றாங்க. அங்க ஒரு மியூசிஷியன் இருக்காங்க, அவர் தான் அதை உருவாக்கினால அவருக்கு தெரியும். எப்பவுமே அந்த ஒரு பணிவு, அந்த ஒரு அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா நிச்சயம் நம்மளை விட அவருக்கு தான் அந்த ஆசை இருக்கும் அந்த பாட்டு. ஏன்னா அவங்களோட குழந்தை அது நல்லா வரணும்ன்ற ஆசை நம்மளை விட அவங்களுக்கு தான் இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து 100 பாட்டு பாடல ஒரு பாட்டு, ஆனா அவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. சோ அந்த மதிக்க தெரியல இந்த காலத்துல நிறைய. இன்னைக்கு சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கத்துருக்காங்க. மோர் தென் சிங்கிங், these people, lot of singers, they go into the voice room and they tell them பாடிட்டு okay play it அப்படின்னு கேட்டுட்டு okay just go to the auto tune and keep this in 10 cents increase here. ஸ்ருதி போயிருக்கு. அந்த ரெண்டாவது தடவை சரி நான் ஸ்ருதியில பாடுறேன்னு அவங்க யோசிக்க மாட்டேன்றாங்க. அங்க சரி சொல்றாங்க. அதுதான். சோ இப்போ நான் சொல்றேன் லைவ் ஷோலயே இப்போ சித்ரஜி சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி சுஜாதா we did a show, a wedding show இத்தனைக்கும், and it's my show. So Chechi can take all liberties in my show, right? So but still she was sitting there, so people come selfie எடுக்கணும் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நான் நெக்ஸ்ட் சாங் பாடுறேன்னா முன்னாடி எனக்கு 1 சாங் முன்னாடி சொல்லு அப்படின்னா, 1 சாங் முன்னாடி சொன்ன உடனே செல்ஃபிக்கு யாராவது வந்தேன்னா இல்ல வெயிட் ஃபார் சம் டைம், நான் பாடி வந்தப்புறம் ஐ டேக் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து அப்போ ஐபேட்லாம் இல்லை, நோட் புக் தான், அதுல வந்து அந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ் ஃபுல்லா வச்சு காது மூடிட்டு ஒரு வாட்டி அப்படியே ஹம் பண்ணி பாக்குறாங்க. So when she comes on stage, that page is open. And அப்படி இருக்காங்க அவங்க எல்லாம். இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா, ஸ்டேஜ்ல வந்து வித் சாங் அப்படின்னா உடனே போன் எடுக்கிறாங்க, மொபைல் எடுக்கிறாங்க, அப்போ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி லிரிக்ஸை வந்து எடுக்கிறாங்க. அது சில சமயம் தப்பா இருக்கும், நிறைய தப்பா இருக்கும். சோ அப்போ வந்து தடுமாறுறாங்க. இந்த மாதிரி அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லாம போச்சு. அது அந்த ஜெனரேஷன் அப்படி. நாங்க எல்லாம் வந்த காலத்துல ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்னா அவங்கள பார்த்தா நம்மள அறியாமல நம்ம எந்திரிச்சு நிக்கிறோம், ஒரு வணக்கம் சொல்றதெல்லாம் வந்து இருக்கு. இப்போ அப்படி கிடையாது. அவங்க கால் மேல கால் போட்டு அவங்க அவரா ஓகே ஹலோ சார் அப்படின்னு அவ்வளவுதான். ஏன்னா மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்மே வந்து சின்ன பசங்க இருக்காங்க, அதனால அந்த செட்டு மேபி ஓகேயா இருக்கலாம். பட் எங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் அதை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு வித்யாசாகர் சார் இல்லைன்னா அவங்கள எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்மள அறியாம நம்ம எந்திரிக்கிறது வந்து அவங்க மேல உள்ள பயம் இல்ல, அவங்களோட தெரியும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு அந்த திறமை மேல இருக்கிற அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் தான். அது கொடுக்க தெரிஞ்சாலே வந்து நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். இப்ப நம்ம இத பேசும்போது மேம் ஒரு நல்லா ஒர்க் பண்ணினானா வந்து அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். ஓகே இந்த பாட்டு இதை நம்ம இப்படி ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அது இருக்கும். பட் அதுக்கும் மேல வந்து நம்ம இப்ப பேசின மாதிரி ஒரு பப்ளிக் அப்ரிசியேஷன் ஆர் ஒரு அவார்ட் கிடைச்சான்னா அது வந்து ஒரு feather on the cap மாதிரி இல்ல. எஸ் this has been recognized அந்த ஒரு satisfaction is a different level definitely. So how does that feel? இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு அவார்ட், 4-5 அவார்ட்லாம் வாங்கிருக்கீங்க. சோ அத பத்தி உங்களோட அவார்ட் ஜர்னியை பத்தி சொல்லுங்க. அப்படி சொல்ற அளவுக்கு ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்கல. பட் கண்ணதாசன் அவார்டு, அஜந்தா அவார்ட்ஸ், சோனியா காந்தி அவார்டு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. நிச்சயமா ஒரு அந்த நம்மளை ரெகனைஸ் பண்றன்றது தெரியறது, அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான். வேற என்ன சொல்றது, அல்டிமேட் அவார்ட் இஸ் உங்களோட ஹம்பிள் நேச்சர். ரொம்ப பெரிய அந்த அவார்ட் கூட இல்லாம அத பத்தி எல்லாம் கிடைக்குமான்னு எவ்வளவு இருக்காங்க. இங்க ஒரு உட்கார்ந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து இல்ல நம்ம வந்து பாட்டு வந்து நல்லா இருக்குன்னு ஒரு ரொம்ப மியூசிக் தெரிஞ்சவங்க நம்மள பாராட்டிச்சுன்னா அதுதான் பெரிய அவார்டு. மத்ததெல்லாம் வந்து நான் இன்னொன்னு சொல்ல வந்தேன். that I have come to know recently somebody who you think as role model and your has appreciated you and tears in your eyes. அது பத்தி சொல்லுங்க, please share that thoughts. அது வந்து இது எப்பயோ நடந்திருக்க ஒரு வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கு வந்து அது நடக்காம இருந்ததுக்கு காரணம் நான் ஒன்னும் சொல்லவே இல்லையே. இல்ல அப்படி இல்ல ரம்யா, நான் வந்து ரொம்ப காலமா இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனா என்னோட பூவேலின்ற படத்துல நான் வந்து பரத சருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்பதான் பாட போறேன். அதுல வந்து நதியில் சாயும் நாணல் போலன்னு ஒரு பீட் சாங் பாட போன இடத்துல ஜானகியமா இருந்தாங்க. நான் பார்த்த செகண்ட்ல எனக்கு நான் வந்து மொத்தமா பிளாங்க, என்ன பண்ணணும் எனக்கு எதுவுமே தெரியல. ஏன்னா கடவுளை முன்னாடி பாக்குறேன், நான் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நிக்கிறேன், எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அவங்க பாடி முடிச்சுட்டாங்க, கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க, போய் கால்ல வீழணும் எதுவுமே தோணல, ஒரு மாதிரி ஆயிட்டேன்.
அதுதான். அதுக்கப்புறம் அம்மாவை நான் பார்க்க முடியாதுன்னு, அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவங்க வேற எங்கேயோ ஊர்ல இருந்தாங்க. இங்க இருந்தப்போ எனக்கு அப்போ வினோத் தெரியாது. வினோத் தெரிஞ்சது இப்பதான். சோ இந்த ஒரு கான்டாக்ட் வழியா எனக்கு ஜானகி அம்மா பார்க்க முடியும்னு எனக்கு எப்போ தோணி, இதை நான் ஒரு 2-3 வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கேன். நம்ம அங்க கூட அவங்க இருக்கிற ஊர்ல கூட எனக்கு என்னோட வாழ்க்கையில அது ஒரு பெரிய ஒரு, அவங்க வாயால என் பேரு சொல்லணும், அவங்க ஒரு தடவை என்ன ஹக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது போதும் எனக்கு வாழ்க்கையில அப்படின்னு. அதான் இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்துட்டு அது நடக்காத காரியம். அவங்க மைசூர் போயிட்டாங்க. அப்படியும் இப்போ கொஞ்ச நாளா கொஞ்சம் ரொம்ப உயிரை எடுத்தேன்னா, என்னோட பாட்டு மட்டும் எப்படியாச்சும் அவங்களுக்கு அனுப்பி அவங்க வாயால நல்லா இல்லைன்னு கூட சொல்லட்டும், என் பேர் அவங்க வாயில இருந்து கேட்கணும், அது போதும் எனக்கு வாழ்க்கையில. அப்படி ரொம்ப உயிரை எடுத்து அப்புறம் வினோத் தான் அதுக்கு ட்ரை பண்ணி சித்ரஜேஷி மூலமா எனக்கு அந்த ஒரு, சித்ரஜேஷி தான் ஜானகி அம்மாக்கு அனுப்பினாங்க. அதுக்கு அவங்க ஒரு வாழ்த்து அனுப்பினாங்க, நல்லா பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினதை கேட்டு நான் என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியாம அழுது புலம்பி நிம்மதியா இருக்கிற ஜானகி அம்மா மைசூர்ல எங்கேயோ ஒரு கிராமத்துல வந்து நிம்மதியா இருக்கிறவங்கள அழ வச்சு அவங்க வந்து எனக்கு சொல்லிச்சு, வினோத் சொல்லிச்சு, நீ ஒரு பதில் அனுப்பிடு அவங்களுக்கு அப்படின்னு. பதில் நான் சொல்லணும்னா எனக்கு 1 மணி நேரம் ஆச்சு. எனக்கு நான் அழுவுறதுல இருந்து எனக்கு வெளியில வர முடியல. அது சந்தோஷம், என் வாழ்க்கையில நான் சந்தோஷத்துல அவ்வளவு தூரம் அதுதான் அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்ல. அதுக்கு அப்ப கூட நான் பேசுனதுல எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு அழுகை இருந்தது. அதை கேட்டு அவங்களும் வந்து ஐயோ ஏன் இப்படி அழுகுற, எனக்கு அழுக வருதுன்னு அவங்க திருப்பி இத கேட்ட சித்ரஜேச்சி நடுவுல அவங்க கேட்ட ஐயோ நான் எனக்கும் அழுக வந்துச்சு. ஆக மொத்தத்துல அப்படி ஒரு ட்ராஜடி ஆயிடுச்சு. ஐம் ஷூர் அது ஒரு ஹாப்பினஸோட டியர்ஸ், ஜாய் டியர்ஸ் ஆஃப் இல்ல எனக்கு மட்டும் இல்ல, என்னோட ஃபேமிலி ஐயோ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு எங்கெங்கயோ வருது எனக்கு போன் வந்துச்சு. போதும் இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு, ஜானகியமா சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எங்க ஃபேமிலியில எல்லாருக்குமே அவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் சின்னதுல இருந்து ரத்தத்துல ஊர்ன ஒரு குரல் அது. அவங்களோட அந்த அவங்க கொடுக்குற ஃபீல், அவங்கள மாதிரி பாடுறன்றது ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய எனக்கு வந்து அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. நான் அவங்க சில பாட்டெல்லாம் கேட்டேன், அவங்களோட அந்த ஒரு இது இருக்கும். மெயினா அதுதான் ரீசன். அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பாராட்டு வந்திருக்குன்றது, என்ன மோளை அப்படின்னு கூப்பிட்டதெல்லாம் வந்து ஐயோ போதும் எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஜானகி பார்த்து ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல, எனக்கு ஒன்னு சிமிலரா நடந்தது. ஆக்சுவலா ராஜா சாரோட ரெக்கார்டிங் கோரஸ் பாடுறதுச்சு. நான் அப்பதான் ஜாயின், ஐ திங்க் 3rd or 4th ரெக்கார்டிங். நாங்கெல்லாம் நிக்கிறோம், ஒரு 4-5 பேர் நிக்கிறோம், பாடிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு டோர் ஓபன் பண்ணி பாலு சார் அப்படின்னு நடந்து வர்றாரு உள்ள. வந்து அவர் வாய்ஸ் ரூம்ல அது தெய்வத்தை பாக்குற மாதிரி அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன், அப்படியே போறாரு. அண்ட் தென் வாசுன்னு ஒருத்தர் சீனியர் சிங்கர் கொஞ்சம் இது பண்ண இன்ட்ரோ பண்ணி கொடு அப்படின்னு. அதுக்கு என்னவா அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ இந்த மூமெண்ட் வந்து ட்ரீம்ல நிறைய வாட்டி நான் பார்த்திருக்கேன், ரிஹர்ஸ்லாம் பண்ணிருக்கேன். இப்படி பண்ணணும், நம்ம இப்படி பேசணும், அப்படி அதெல்லாம் வந்து பண்ணி ஒரு ட்ரீம்ல ஒரு ஐடியா தோணும் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே மைண்ட் உள்ள அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. போனோன்னா வாசு வந்து ஆனா வினோத் புதுசா இங்க பாட வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னேன். ஹலோ அப்படின்னாரு அவரு. நான் வந்து அவரை பார்த்து ஹலோ அங்கிள் அப்படின்ட்டேன். ஆனா அந்த ஹலோ அங்கிள் கிளியரா வரல, அந்த மாதிரி என்னமோ அங்கிள் அப்படின்னு வந்துச்சு. அவர் கேட்கல, எனக்கு தான் தெரியும் நான் என்ன சொன்னேன்னு. அப்புறம் வாசு வந்து சுஜாதாவோட பிரதர் இவரு அப்படின்னு சொன்ன. அப்போ உடனே அவரு வந்து பார்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி மாதிரி ஆகி போயிடுச்சுல. ஸோ அவரும் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா, ஸோ வாட் when did you come அப்படிலாம் கேட்டு அப்புறம் பேசிட்டேன். ஹலோ அங்கிள் மறக்கவே முடியாது. Lovely. Super. So within last 1 year, we are seeing the technology develop so rapidly on all walks of life. Certainly, adoda effect on the music, practice, instrumentation, production, presentation, ella vageliyum we have been seeing adoda influence. So how are you seeing this changes in the future? So how do you see all this challenge changing in the future again? I think it's been a learning curve for us singers, because நாங்க எல்லாமே வந்து என்னன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் போறோம், போய் அங்க ஆடியோ யாரோ போடுறாங்க, போய் பாடுறோம் வரோம். we are not bothered to learn about all that, right? But today what has happened is all of us, we have got to know about technology, how to do a live show, because we don't have a sound engineer.
ஸோ நாங்கள் மிக்சர் வாங்கணும், மைக் வாங்கணும், ப்ராட்காஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, how to get your logo onto a stream. So a professional kind of output we are able to give in a performance. So all that was a big learning curve for us. So yes, and I think this is going to go on for some time now. And now recording has started like this. People, the console comes on the music director sitting somewhere, and he does the recording live. Earlier, what used to happen is he used to come on probably through Zoom, and the recording will happen in a studio. The recording engineer is actually doing everything there, and he's giving instructions. But ipo enna he's doing the live. The console is online, so he's the singer is online. The music director, everything is there real time. So this has happened. Then you have programs happening where artists are sitting in different places and collaborating. Correct. So அதுவும் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். டைம் லேக் இல்லாம அது பண்ணுறது. பட் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் ஹேப்பன். லைக் ஹவு டிஜிட்டல் மியூசிக் வாஸ் ரீப்ளேசிங் மேனுவல் மியூசிக், ரைட்? வயலன்ஸ்லாம் வந்து யூஸே பண்ணது. ஒரு 5 years பேக் பாத்தீங்கன்னா வயலின் வந்து கேட்ட உடனே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து சீக்வென்ஸ் பண்ணது அப்படின்னு. ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. யூ கான்ட் மேக் அவுட் தி டிஃபரன்ஸ். சோ அது ஃபைன் டியூன் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ஷன், அந்த போயிங்கோட எல்லா இதுவும் வந்து அதுல கேட்கும். சோ அதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு இம்ப்ரூவ். So you're going to have real time performances, and that's going to make boundaries are going to go. So you'll have a artist sitting, there'll be big collaborations happening, maybe big collaborations. Sometimes I feel it's also a little bit scary that you can't just be a singer, you have to be a technician, you have to know a lot of things by yourself, because it's going to be that person who is going to do everything madri. So another quite a big and the change when the pandemic munadiye vandiruchu, because musicians, singers had to know about a lot of things to get the best out of a recording, because it was becoming remote. இப்போ மியூசிக் டைரக்டர் இங்க இருக்க மாட்டாரு, ஸோ சவுண்ட் இன்ஜினியர் கூட உட்காந்து வெறும் இவங்க தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து they got to learn a lot of and most of them have started composing also, because இன்னைக்கு வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் பர்சனா இருக்கணும். ஜஸ்ட் ஒரு போய் பாடிட்டு வர மாதிரி இனிமே you can't really shine. You need to give a lot of creative inputs to your music. Basic tune கொடுத்துறாங்க, அதை வந்து how you can improvise, they leave it to you. So that's when you need to be really equipped to handle all that. Yes. So you never know, maybe there'll be a Sony Nigam Shakira live happening very soon. You never know. Anything is possible, right? Iniki digital media la apdi irukku. Absolutely, yeah. But that for a performer that connect with the crowd, that's just a huge plays a very huge part. Correct. So நம்ம வந்து சில சமயம் வந்து we may not be in our best of our health to sing, but அங்க போய் பாடி அந்த crowdோட ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்த உடனே அந்த adrenaline boost எல்லாம் வந்து you perform beyond your imagination. The best performance இருக்கலாம். So அதெல்லாம் வந்து அந்த crowd கொடுக்குற அந்த energy that is missing today. So definitely this cannot sustain only in this platform. It's live shows will definitely come back. But then the virus needs to stop mutating, I guess. Absolutely, yes. So இப்போ நீங்க இந்த future பத்தி சொல்லுங்க. என்ன பேசும்போது what are your future plans and how are you planning to take it forward? Music for a cause ன்றது வந்து I am very much focused towards that. And in the, like I told you, we did this fundraiser, and thing was though I raised about 11.5 lakhs, close to 11.5, it came out of 150-160 people. So a ticket size of a donation was huge. So what happens during those andamari or scenario now, it can't be sustained. A person who gives 25,000, I can't go back to that long. So what I'm trying to do is I'm trying to come up with a thing where people contribute small. I'm calling it 100 changes. 100 changes. So rupees 100 changes your life எடுத்துக்கலாம். இல்ல 100 changes by your donation. So what I'm trying to do is get people to just pay 100 rupees per month.
and try to get a lot of people into it. எதுக்கு அது பண்றோம்னா இன்னைக்கு வந்து what we find in musicians வந்து நிறைய பேர் அவங்க ஃபேமிலியில more than one child இருக்கிற ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல லாஸ்ட் இயர். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ்னு ஒரு சேலஞ்ச் வந்து நிக்க போகுது நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல. ஸோ அந்த more than one child இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ்க்கு I want to sponsor fees and emergency medical assistance. This is something that I found during this pandemic. We did a lot of such emergency medical help panno. So most of them don't seem to be having any kind of insurance, medical insurance. So in the rendu cost ku mattume focus panni I'm trying to launch this and probably make some changes in the society by getting more people to participate. So that is the plan. Sure. Super. So last but not the least, நம்ம listeners கொஞ்சம் பெப்பா பண்ணறதுக்கு ஒரு சூப்பர் பாட்டு ரெண்டு பேரும் பாடி ஒரு மெசேஜும் கொடுக்கலாம். மெசேஜ் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசா இல்ல. பேசிக்கலி என்ன சொல்றது, என்ஜாய் லைஃப். we realize that today இன்னைக்கு இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் we realize that what life means. We have given a lot of importance to things which doesn't matter. அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய lesson we have learned in this past 1.5 years. So அதுதான் let's focus on what matters. Compassion. Think about people around you. Even if you are able to help someone with 10 rupees, do it. Don't wait for someone else to come and do it. And love. I think that's what is going to keep this world going. And of course, music. Yes. So let's hear it from you. Be happy and Yeah. மலரி மௌனமா மௌனமே வேதமா மலர்கள் பேசுமா பேசினால் ஓயுமா அன்பே மலரி மௌனமா மௌனமே வேதமா. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Fun. Thank you very much. Wow, it was a fabulous chatting to both of you. இந்த ஷோல உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு fabulous lesson. Every week I have pressure of the day அப்படின்னு. என்ன தெரியுமா, மியூசிக் நமக்கு அள்ளி நிறைய சந்தோஷம் சுகம் எல்லாம் கொடுக்கும். அதே மாதிரி we also need to give back to music. அந்த வகையில all that you both have been doing for the musicians in these difficult times, it's really highly commendable. And it shows that enna situation ah irundalum we just need to focus on how to use what we have to make things better, not only for us, also for people around us. That's a very, very important message that I have learned. So all of us at London Malayalam Radio, sorry, இவ்ளோ மெசேஜ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கோமா, பரவாயில்லையே. So all of us at London Malayalam Radio wish you all the very best in all your future endeavors. This is RJ Ramya signing off with a virtual Vanakkam. Ungal Yosinai en Osai. Thank you. Bye.